Hi all, welcome back to another video of Nibra's online classes. We began the short story Adventures in a Banyan Tree in the last class. Haven't you read it? Yes, very good. So, you know about the author, the boy in the story, how all the banyan tree become his domain and who is his first friend. Exit, right? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയെ കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശ ധാരണ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നിങ്ങളത് വായിച്ചു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഓക്കെ. You know that the boy had built a platform halfway up the tree to sit. And usually nothing very exciting happened while he was in the banyan tree. But one particular afternoon, he had enough excitement to last through the summer. What was that? Oh, I didn't take that part, did I? No. Okay, let's read the left part of the story and let's know what was that excitement. Usually, nothing very exciting happened while I was in the banyan tree. But on one particular afternoon, I had enough excitement to last me through the summer. That was the time I saw a mongoose and a cobra fight to death in the garden, while I sat directly above them in the banyan tree. The boy is going to say what was that excitement that lasted through the summer. What was that? That was the time I saw a mongoose. What do you mean by mongoose? What is the mongoose? Kiri. And a cobra. You know what is cobra is. Fight to death in the garden. The mongoose and the cobra fight to death in the garden. What do you mean by fight to death? A fight that end one competent become die. ഒരു മത്സരാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോരാളി മരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള പോരാട്ടം, മരണ പോരാട്ടം എന്നാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫൈറ്റ് ടു ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് the fight only end when one of the competent is dead. I saw a mongoose. The boy saw a mongoose and a cobra fight to death in the garden while I sat directly above them in the banyan tree. When the boy saw the mongoose and the cobra, he was sitting on the banyan tree on the platform he had built. അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആരെ കണ്ടത്? എന്തേ കാണുന്നത്? മങ്കൂസിനെയും ഈ ഒരു കോബ്രയെയും കാണുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈറ്റ് ഈച്ച് അതർ. അവർ എന്തിനു പോവാണ്? തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഏപ്രിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ and the warm breezes of approaching summer had sent everyone, including grandfather, indoors. I was feeling drowsy myself and was wondering if I should go to the pond behind the house for a swim, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus and making for some cooler part of the garden. And at the same time, a mongoose, whom I had often seen, emerged from the bushes and went straight for the cobra. It was an April afternoon. The incident happened in a April afternoon. April മാസത്തെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നത്. And the warm breezes of approaching summer. Warm breezes of approaching. Warm means slightly hot. ചെറിയ ചൂടുള്ള. Breezes of approaching summer. The coming summer. വരാനിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമ്മറിന്റെ ആ ചൂട് കാറ്റ് had sent everyone, including grandfather, indoors. Because of the hot climate, because of the hot wind, everyone went into the indoors. എല്ലാവരും എങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? അകത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും വീടിനകത്താണ്. had sent everyone, including grandfather, indoors. I was feeling drowsy myself. That time the boy was feeling drowsy. Drowsy means sleepy. ഒരു ഉറക്കം വരുന്ന അവസ്ഥ. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്കറിയാം, ചൂടുള്ള കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഒരു സമ്മർ സീസൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അല്ലാതെ ടയേർഡായിട്ട് ചെറിയൊരു നാപ്പ് എടുക്കാൻ തോന്നും, ചെറിയൊരു ഉറക്കെടുക്കാൻ തോന്നില്ലേ? അതേപോലെ the boy was feeling drowsy himself and was wondering if I should go to the pond behind the house for a swim. That time the boy was thinking about for a
swim. ഒന്ന് പോയി നീന്തിയാലോ, ബിഹൈൻഡ് ദി പോണ്ട് ദ ഹൗസ്. ആ ഒരു വീടിന്റെ പുറകിലുള്ള പോണ്ടിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് കുളിച്ചാലോ, ഒന്ന് നീന്തിയാലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലായിരുന്നു ആരുണ്ടായിരുന്നത്? നമ്മുടെ ബോയ്. When he thinking about for a swim, he saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. That time the boy saw a huge black cobra. ഒരു കരിമൂർഖനെ ആര് കാണുന്നു? നമ്മുടെ ബോയ് കാണുന്നു. ഗ്ലൈഡിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ക്ലംബ് ഓഫ് കാക്ടസ്. കാക്ടസ് മീൻസ് കള്ളി മുൾച്ചെടിക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയാം, മുൾച്ചെടിക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കാക്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കാക്ടസ്, എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒരു കൂട്ടം. ദ ബ്ലാക്ക് കോബ്ര ഗ്ലൈഡിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ക്ലംബ് ഓഫ് കാക്ടസ്. ഈ ഒരു മുൾച്ചെടിയുടെ കൂട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ആര് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്? ഒരു ബ്ലാക്ക് കോബ്ര പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ആര് കണ്ടു? നമ്മുടെ ബോയ് കണ്ടു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് മേക്കിംഗ് ഫോർ മീൻസ് മൂവ് ടുവാർഡ്സ്, നേരെ നീങ്ങുകയായിരുന്നു. ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഫോർ സം കൂളർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗാർഡൻ. The black cobra was looking for a cooler part because the animals like a snake or the reptiles like snakes can't suffer a huge amount of hot. വലിയ തോതിലുള്ള ചൂട് താങ്ങാൻ ആർക്ക് കഴിയില്ല? ഇത്തരം ഇഴജീവികൾക്കൊന്നും കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, വേനൽക്കാലം ആയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു വീട്ടിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറയും എന്ത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികളൊക്കെ തണുത്ത സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, വരും ചിലപ്പോൾ ബാത്റൂമിന്റെ പുറകിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പോകുന്ന അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും, ഇങ്ങനത്തെ ഇഴജീവികൾ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളവർ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. അത് തന്നെയാണ് സംഭവം. ദ കോബ്ര വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ കൂളർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗാർഡൻ. ആ ഗാർഡനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തണുത്ത സ്ഥലം തെരഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ആര്? നമ്മുടെ കോബ്ര. At the same time, a mongoose, whom I had often seen, emerged from the bushes and went straight for the cobra. At that time, a mongoose. ഒരു കീരി എന്ത് ചെയ്തു? whom I had often seen. The mongoose whom the boy had often seen. ഈ മങ്കൂസിനെ ആര് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്? നമ്മുടെ ബോയ് കാണാറുണ്ട്. Emerged from the bushes, jumped from the, coming out from the bushes. ആ ഒരു ബുഷസിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു കീരി പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നു. And went for. What do you mean by go for? Go for means attack. Went for, the past of go for. The mongoose went straight for the cobra. The mongoose is go for, to attack the cobra. നമ്മുടെ കോബ്രയെ ആക്രമിക്കാനാണ് ആര് പോകുന്നത്? മങ്കൂസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And a fight is going to happen. ഒരു ഫൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? നടക്കാൻ പോകുന്നത്. Just imagine a wrestling ring in front of you, but it's not the real wrestling ring, but the nature itself is the wrestling ring here. Fighting place. ഒരു wrestling ring ഒക്കെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഏതാണ് wrestling ring എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രകൃതി തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഒരു ഫൈറ്റിനുള്ള ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. In a clearing beneath the tree, in bright sunshine, they came face to face. In the clearing means open space, തുറസായ സ്ഥലം. In the clearing beneath the tree, which tree? Beneath the banyan tree, in bright sunshine, നല്ല വെളിച്ചമുള്ള ഒരു സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ, they came face to face. അവർ മുഖാമുഖം വന്നു. They came face to face. Who are they? The mongoose and the cobra came face to face. Cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a super fighter, clever and aggressive. But the cobra was skillful and experienced fighter too. He could move swiftly and strike with the speed of light, and the sacs behind his long sharp fangs were full of deadly venom. Cobra knew, only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a super fighter, clever and aggressive. Clever means wily, ബുദ്ധിശാലിയായ, സൂത്രശാലിയായിട്ടുള്ള. Aggressive means violent, vigorous, a good fighter, attacker, ആക്രമണകാരി. Violent എന്ന് എഴുതാം, vigorous and attacker, a good attacker, akramagari. The cobra knew that the grey mongoose,
3 feet long grey mongoose was a super fighter. കോബ്രയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഈ മങ്കൂസ് എന്താണ്, നല്ലൊരു ഫൈറ്ററാണ്, ക്ലവർ, നല്ല സൂത്രശാലിയാണ്, ആൻഡ് അഗ്രസീവ്, അതുപോലെ എന്തുവാണ്, നല്ല ആക്രമണ സ്വഭാവമുള്ള അറ്റാക്കറും കൂടിയാണ് ആര്, മങ്കൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ദി കോബ്ര വാസ് സ്കിൽഫുൾ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫൈറ്റർ ടു. But the cobra was also a good fighter, a good skillful and experienced fighter. കോബ്രയും എന്ത് തന്നെയാണ്, സ്കിൽഫുൾ ആണ്. സ്കിൽഫുൾ മീൻസ് കഴിവുള്ള ആളാണ്. ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫൈറ്റർ, നല്ല അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഒരു ഫൈറ്ററും കൂടിയാണ് ആര്, കോബ്ര. സോ both of the cobra and mongoose were, two of them are very good fighters. രണ്ടുപേരും എന്ത് തന്നെയാണ്, കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഫൈറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു. He could move swiftly and strike with the speed of light. He could move, the cobra could move swiftly. Swiftly means rapidly, speedily. The cobra could move swiftly and strike with the speed of light. ലൈറ്റിന്റെ വേഗതയിൽ, പ്രകാശ വേഗതയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോബ്രയ്ക്ക്, ഒരാളെ ആക്രമിക്കാൻ, കൊത്താൻ സാധിക്കും. And the sack behind his long sharp fangs were full of deadly venom. And the sack behind his long sharp fang means the teeth of the cobra. Fang means the teeth of the cobra. So, and the sack behind his long sharp fangs, ആ ഒരു രണ്ട് പല്ലുകളുടെ പിറകിലായിട്ട് എന്തുണ്ട്, there is a sack. Sack means bag, സഞ്ചി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. The sack behind his long sharp fangs were full of deadly venom. Venom means വിഷം. അവന്റെ ആ ഒരു കോബ്രയുടെ മുന്നിലുള്ള രണ്ട് പല്ലുകൾക്ക് പിന്നിലായിട്ട് എന്തുണ്ട്, ഒരു സഞ്ചിയുണ്ട്. എന്ത് സഞ്ചിയാ, വിഷസഞ്ചിയാണ്. ആ സഞ്ചി നിറച്ചു എന്താണ്, ഡെഡ്ലി വെനം, മരണത്തിന് വരെ കാരണമായേക്കാവുന്ന നല്ല അസല് വിഷമാണ് എന്തിനു പിന്നിലുള്ളത്, ഈ കോബ്രയുടെ രണ്ട് പല്ലുകൾക്ക് പിറകിലായിട്ട് ഉള്ളത്. It was to be a battle of champions. Yes, it is going to be a battle of champions. Champions means നല്ല പോരാളികൾ, പോരാളികൾ തമ്മിലുള്ള, നല്ല രണ്ട് പോരാളികൾ തമ്മിലുള്ള ബാറ്റിൽ. ബാറ്റിൽ മീൻസ് വാർ, യുദ്ധം തന്നെയായിരുന്നു എന്ത്, ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, ദ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മങ്കൂസ് ആൻഡ് കോബ്ര എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് ചാമ്പ്യൻസ് തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം തന്നെയായിരുന്നു ഇത്. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. Hissing defiance, his forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad, spectacled hood. The mongoose bushed his tail, the long hair on his spine stood up. In the past, the very thickness of his hair had saved from bites that would have been fatal to others. Hissing defiance. Defiance means the resistance, പ്രതിരോധം, തടഞ്ഞു നിർത്തുക, പ്രതിരോധിച്ചു നിൽക്കുക. Defiance. Hissing means the sound produced by the snakes. Snakes ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ടിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഹിസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. And why they produce the sound, എന്തിനായിരിക്കും അവർ ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ബിക്കോസ് ദേ ആർ റെസിസ്റ്റിംഗ് ദി എനിമി. ആ ഒരു എനിമിയെ പ്രതിരോധിച്ച് നിൽക്കാനാണ് ഈ ഹിസ്സിംഗ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഹിസ്സിംഗ് മീൻസ് ചീറ്റുക എന്ന് പറയും, പാമ്പ് ചീറ്റ എന്ന് പറയൂലേ. നമ്മളിപ്പോ പാമ്പിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് അതിനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന പോലെ അതിന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെ നേരെ നോക്കി അത് ചീറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചീറ്റിൽ കണ്ടാൽ നമ്മൾ പേടിച്ചിട്ട് ഒരു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ അവിടുന്ന് പോവാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ സ്നേക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ ചീറ്റുന്നത്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ത്രട്ടൻഡ് ഓർ ഫിയർഫുൾ. അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താണ്, ഈ സ്നേക്സ് പേടിച്ചിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഹിസ്സിംഗ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ ദ സ്നേക്ക് ഹിസ്സിംഗ് ഡിഫൈൻസ്, ചീറ്റിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മുടെ മങ്കൂസിനെ പ്രതിരോധിച്ച് നിർത്തണം. തന്റെ എനിമിയെ അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ആട്ടിപ്പായിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇവിടെ ഫൈറ്റ് ആണല്ലേ, അത് ഇതിൽ നിൽക്കണം. Hissing defiance, his forked tongue darting in and out. Forked means divided into two or splitted. രണ്ടായി മുറിഞ്ഞ നാവ്. അതായത് നമ്മൾ സ്നേക്കിന്റെ നാവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളെപ്പോലെ ഒറ്റ നീളത്തിലുള്ള നാവല്ല, പിന്നെയോ രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന നാവാണ്. അതിങ്ങനെ മുന്നിലേക്കും പിന്നിലേക്കും. ഡാർട്ടിംഗ് മീൻസ് മൂവിങ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട്, പുറത്തേക്കും അകത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഇടുക. Darting in and out, the cobra raised
3 of his 6 feet off the ground. The cobra raised 3 of his 6 feet. 6 അടിയോളം നീളമുള്ള പാമ്പ് 3 അടിയോളം എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങനെ വായുവിലേക്ക് ഉയർന്നിങ്ങനെ നിന്നു. Cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread. Spread means വിടർത്തുക. Spread his broad spectacled hood. Broad means വിശാലമായ. Spectacled hood. Hood എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാമ്പിന്റെ പത്തിക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയാം, ഹുഡ് എന്ന് പറയാം. ആ പാമ്പിന്റെ പത്തി, അതായത് spectacled hood. You can see when a snake spread the hood, you can see the 2 eyes in the 2 sides like a spectacle. ഒരു കണ്ണട വെച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ 2 സൈഡിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ, spectacled hood എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacled hood. That means the cobra is ready there to fight with the mongoose. മംഗൂസിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ആരൊരു സൈഡിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ആരൊരു സൈഡിൽ റെഡി ആയി നിൽക്കുകയാണ്, കോബ്ര റെഡി ആയി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഒരു ഫൈറ്റിംഗ്, ഒരു ഗുസ്തിയോ ബോക്സിംഗ് ഒക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ 2 സൈഡിലായിട്ടാണ് ഫൈറ്റേഴ്സ് നിൽക്കുക. അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ഓരോ ആക്ഷൻ ഒക്കെ കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ ആര് റെഡി? ഇപ്പോ നമ്മുടെ കോബ്ര ഈസ് റെഡി ബൈ റേസിംഗ് 3 of his 6 feet. റെഡി, നീളമുള്ളതിൽ 3 അടിയോളം ഉയർത്തി താൻ റെഡിയാണ്. നാവ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ആരെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മങ്കൂസിനെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The mongoose bushed his tail. Bushed means spread out. വിടർത്തി വെക്കുക. തന്റെ ടെയിൽ, തന്റെ വാൽ എന്ത് ചെയ്തു, മങ്കൂസ് അവിടെ വിടർത്തി നിന്നു. Because mongoose is also going to ready for the fight. The long hair on his spine stood up. The long hair on the spine. Spine here means back. മുതുകുവശം, പുറകുവശം. The long hair on his spine stood up. തന്റെ പുറകിലുള്ള രോമങ്ങളൊക്കെ എണീറ്റിങ്ങനെ നിന്നു. In the past, the very thickness of his hair had saved him from bites that would have been fatal to others. Fatal means causing death or deadly. മരണകാരണമായേക്കാവുന്ന. Fatal means മരണകാരണമായേക്കാവുന്ന, deadly ആയിട്ടുള്ള. Here, in the past, the very thickness of his hair. Mongoose has very thick hair. മങ്കൂസിന് എന്തുണ്ട്, നല്ല കട്ടിയുള്ള രോമങ്ങളുണ്ട്. And that thickness of his hair had saved the mongoose from biting of the snake. പാമ്പിന്റെ കടിയിൽ നിന്നും ഈ മങ്കൂസിനെ രക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? The thickness of the hair. ആ രോമത്തിന്റെ കട്ടി തന്നെയാണ്. That would have been fatal to others. നമ്മളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു കൊത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ പാമ്പിന്റെ കടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫാറ്റൽ ആണ്, ഡെഡ്ലി ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കാം, മരിച്ചു വരെ പോയേക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് ആരെ രക്ഷിക്കും? ആ ഒരു കട്ടിയുള്ള രോമങ്ങൾ മങ്കൂസിനെ രക്ഷിക്കും. Fatal to others. Okay. Though the combatants were unaware of my presence in the banyan tree, they soon became aware of the arrival of 2 other spectators. Who are the 2 combatants? The mongoose and the cobra. The mongoose and the cobra are unaware of the presence of the boy on the top of the banyan tree. ഈ ബനിയൻ ട്രീയുടെ മുകളിൽ ആ ബോയ് ഉള്ളത് ആർക്കും അറിയില്ല. ഈ 2 ഫൈറ്റേഴ്സിനും, മങ്കൂസിനും കോബ്രയ്ക്കും അറിയില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും they soon became aware. They are going to know. അവർ അറിയാൻ പോവുകയാണ് എന്ത്? The arrival of 2 other spectators. Spectators means audience, കാഴ്ചക്കാര്, ഈ ഫൈറ്റ് കാണാൻ വരുന്ന ആളുകൾ. They soon, the mongoose and the cobra became aware of the arrival of 2 other spectators. അവരൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞു. എന്താ? 2 കാഴ്ചക്കാർ അങ്ങോട്ട് വന്നു. ആരാത്? One was a myna and the other a jungle crow. One spectator is a myna, was a myna, and the other is a jungle crow, not the wily urban crow. Wily means clever, cunning, സൂത്രശാലിയായിട്ടുള്ള. നോട്ട് ദി വൈലി അർബൻ ക്രോ. ദ ജംഗിൾ ക്രോ ഈസ് നോട്ട് എ വൈലി വൺ. ഇവിടെ വന്ന ഈ ജംഗിൾ ക്രോ എന്തല്ല, അത്ര സൂത്രശാലിയായിട്ടുള്ള, കണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാക്കയല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ദി 2 spectators were the jungle crow and the myna. They had seen these preparations for battle. They already had seen these preparation of battle between the mongoose and the cobra. മങ്കൂസും കോബ്രയും ഈ ഫൈറ്റിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ആര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്? ഈ ജംഗിൾ ക്രോയും മൈനയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. And had settled on the cactus to watch the outcome. Outcome means
the result of the fight. The result. എന്തായിരിക്കും ഈ ഫൈറ്റിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് അറിയാൻ അവർ കാത്തിരിക്കുക. And they had settled. They had a sit on the cactus. They chose the cactus as their gallery to watch this fight. ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് കാണാനുള്ള ഗാലറി ആയിട്ട് അവർ എന്തിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്? കാക്ടസിനെ, ആ മുൾച്ചെടി കൂട്ടത്തെയാണ് അവര് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ആര്? മൈന ആൻഡ് ദി ജംഗിൾ ക്രോ. They had settled on the cactus to watch the outcome. Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. If they had come only to watch this fight, അവര് വന്നത് ഈ ഫൈറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആയിരുന്നു എങ്കിൽ, all would have been well with both of them. അത് രണ്ടാളുകൾക്കും, മൈനയ്ക്കും ക്രോയ്ക്കും നല്ലതാകുമായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവര് വന്നത് ഈ ഫൈറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് രണ്ടാൾക്കും വളരെ നല്ലതാകുമായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വന്നത് എന്തിനു മാത്രമല്ല, ഫൈറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവർക്ക് എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കും. Now you know what the enough excitement to last the boy through the summer. What was that? Yes, he saw a mongoose and a black cobra fight to death. In a clearing beneath the tree, the two combatants were going to fight. And according to the author, it was to be a battle of champions. Why? Yes, because mongoose and cobra, both of them were skillful fighters. Both of them were skillful fighters. That's why author says it was to be a battle of champions. When the cobra and mongoose became ready to fight, two spectators arrived there. Who were they? Myna and the jungle crow. The not wily jungle crow. Very good. Okay. This is all about these paragraphs. I'm going to wind up here. And let's watch the fight between the mongoose and the cobra on the next video. Till then, bye bye.